نام پر ہیں الاٹ کیا گیا ہے۔ پلاٹ سے ملحقہ اراضی پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کی گئی ہیں۔ بلڈنگ میں بائی لاز کی خلاف ورزی کر کے اضافی منزل بھی تعمیر کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی سیکریٹریٹ میں آپریشن کی مذمت کی گئی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں آپریشن کرنے کی کیا ضرورت تھی، انتظامیہ صبح کے وقت آتی خود تجاوزات ختم کرا دیتے، معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر بولے پی ٹی آئی خود تجاوزات کے خلاف ہے، آپ عمارت گرا سکتے ہیں لیکن کوئی لوگوں کا نظریہ ان سے نہیں چھین سکتا۔ ساری دنیا نے اور اقوام متحدہ نے بھی دیکھ لیا کہ جس طرح کے اسرائیل میں آپریشن ہوتا ہے غزہ میں یا باقی جگہوں میں رفح میں، وہ بھی آج ماشاءاللہ اسلام آباد میں انہی بلڈوزرز نے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کیا۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کی ایک مہذب دنیا میں کوئی اس طرح کی جگہ نہیں، یا آپ کا کوئی کسی بلڈنگ کے جگہ پہ اعتراض ہے تو صبح کے وقت ہمارے پاس آتے، ہمیں کہتے کہ آپ کو ہم لوگ 5 گھنٹے دیتے ہیں، 10 گھنٹے دیتے ہیں، 2 دن دیتے ہیں، 1 گھنٹہ دیتے ہیں، برائے کرم اس تجاوز کو یا کوئی تجاوز ہے تو اس کو ریموو کریں، اور ایک اچھے خوش اسلوبی ماحول میں، اچھے ماحول میں یہ بات ہو سکتی تھی، پر نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرا دی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق یو اے ای نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے $10 ارب کی رقم مختص کر دی۔ شہباز شریف دورہ متحدہ عرب امارات مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کا مشن، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سفارتی محاذ پر کامیابی۔ متحدہ عرب امارات پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر کی ابوظہبی میں ملاقات ہوئی۔ شیخ محمد بن زاہد ال نہیان نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر تجارت جام کمال، وزیر دفاع خواجہ آصف اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات بشمول سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ شراکت داری، بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی اور صحت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ شیخ طاہنون بن محمد ال نہیان اور شیخ حمزہ بن سلطان ال نہیان کی وفات پر تعزیت کی۔ قرض پروگرام پر بات چیت کے لیے حتمی پالیسی مرحلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ نئے قرض پروگرام کے معاہدہ بجٹ کے بعد ہوگا۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان نئے قرض پروگرام کے حجم پر اتفاق نہ ہو سکا۔ آئی ایم ایف وفد اور پاکستان کی معاشی ٹیم کے درمیان بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ مشن دورہ پاکستان مکمل کر کے معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کرے گا۔ آئی ایم ایف مشن 2 ہفتوں پر محیط بات چیت کی سمری ایگزیکٹو بورڈ کو فراہم کرے گا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ جائزہ کے بعد مزید مذاکرات اور پیکج کا حجم فائنل کرے گا۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے جائزہ کے بعد مشن اور پاکستان کے ورچوئل مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں پاکستان نے ملک میں سرمایہ کاری لانے کا وعدہ کیا تھا۔ پاکستان ابھی تک قابل ذکر سرمایہ کاری لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے کچھ اداروں کی نجکاری مئی میں مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پاکستان ان اداروں کی نجکاری کو بروقت مکمل نہ کر سکا۔ پاکستان بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی چوری، لائن لاسز، گردشی قرضے کو کم نہیں کر سکا۔ آئی ایم ایف مشن کو دستاویزی شکل دینے والے اقدامات سمیت محصولات، ٹیکس دہندگان کی تعداد، جائیدادوں، پراپرٹیز اور پلاٹوں پر ٹیکس میں اضافہ چاہتا ہے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا مشن۔ پاکستان نے تمام اہداف پر مطلوبہ پیش رفت کا آئندہ بجٹ میں وعدہ کر دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بات چیت میں مزید پیش رفت بجٹ پیش ہونے کے بعد ہوگی۔ پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ سے بڑے حجم کے لانگ ٹرم معاہدے کا خواہاں ہے۔ آئی ایم ایف کو پاکستان سے آئندہ مالی سال کی بیرونی ادائیگیوں کی یقین دہانی چاہیے۔ آئی ایم ایف کو دوست ممالک سے رول اوور کے لیے ملنے والی رقم پر بھی سوالات ہیں، تاہم بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھنے کی امید ہے۔
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमले के चीनी बाशिंदों के लिए $25,80,000 मुआवजे की मंजूरी दे दी गई है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक दासू डैम पर काम करने वाले 6 चीनी बाशिंदे 26 मार्च को दहशतगर्दी के हमले में जान बहक हुए थे। ये रकम चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन को बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाना अदा करेगा। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रूज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अखराजात के लिए $80 लाख जारी करने की मंजूरी भी दी थी। ECC ने एरा के लिए 1 अरब 2 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जारी करने की मंजूरी दी। खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2024-25 का बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक सूबाई बजट का कुल हुजम 1550 अरब रुपए से ज़ायद है। बजट में बंदोबस्ती और कबायली अजला में तरक्याती कामों के लिए 320 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए हैं। IMF के साथ तयशुदा मुआहदे के मुताबिक सूबे का बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। बजट में BRT के लिए 2.5 अरब रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। नए टैक्स लगाने के बजाय पहले से मौजूद टैक्सेस में रद्द-बदल किया गया है। सूबे में अराजी के इंतकालात पर मुख्तलिफ टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के अजलास में सूबे को नुमाइंदगी से महरूम किया गया। 25 मई को वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़दा काउंसिल के अजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया गया है। कुदरती वसाइल से माला माल सूबे की किस्मत का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जाली हुकूमत मुल्क को सूबाइयत की तरफ धकेल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की बरामद से मुतालिक अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने मिल्स मालिकान को चीनी की कीमत में इजाफे से रोक दिया। मिल्स मालिकान को 140 रुपए फ़ी किलो एक्स फैक्ट्री रेट पर चीनी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। अगर 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की गई तो $26 करोड़ हासिल होंगे। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि चीनी की बरामद का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के लिए हंगामी इक़दामात। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरियों में रोटी की कीमत में मजीद कमी। 100 ग्राम वजनी रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए तक मुकर्रर कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इत्तलाक आज से होगा। अमीन गंडापुर की ईरानी काउंसलर पेशावर आमद। वज़ीर आला ने ईरानी डिप्टी काउंसल जनरल हुसैन मालिकी से मुलाकात में हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की शहादत पर ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। उनका कहना था कि सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम के साथ दिली हमदर्दी है। पूरे मुल्क के अवाम इस अफसोसनाक हादसे पर सोगवार और गमज़दा हैं। गर्मी बढ़ते ही बिजली बहरान ने भी सर उठा लिया। बिजली का शॉर्टफॉल 6,623 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 25,800 मेगावाट है, जबकि पैदावार 19,177 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस देही इलाकों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुँच गया। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की बढ़ती कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि 9,000 मेगावाट बिजली की कीमतें कौम अदा करती है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करती। IPP ने 28 अरब रुपए मुनाफा कमाया, मगर 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। बिजली की बढ़ती कीमत। अमीर जमात इस्लामी अवामी दिफा के लिए मैदान में आ गई। बिजली की बढ़ती कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि IPP ने 28 अरब रुपए मुनाफा कमाया, मगर 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। कौम की जेबों पर डाका डालकर पैसे IPP को दे दिए गए। जो कुछ कर रही हैं ये हुकूमतें, ये जभी तो पाकिस्तान का हाल बुरा हो रहा है कि ये अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो हुकूमत का सेटअप है, ये तो वैसे ही फॉर्म 47 वाला सेटअप है।
یہ اوریجنل تو ہے ہی نہیں. تو فارم 47 والا تسلیم نہیں کیا جائے گا, لیکن چونکہ مسلط ہیں تو مطالبہ تو اسی سے ہوگا نا کہ بھئی ہمارا کام صحیح کرو. حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ دبئی لیکس معاملے پر سپریم کورٹ نوٹس لے. ایک مخصوص طبقہ پاکستان کی دولت کو باہر لے کر جا رہا ہے. کوئی کتنا بھی طاقتور ہو قوم کے سامنے آنا چاہیے, اور جو جتنا بھی دعویٰ کرے کہ ہم نے قانونی رقم وہاں منتقل کی ہے, اس کے اخلاقی جواز تو اپنی جگہ, لیکن ہمیں اس کا بھی ہمیں منی ٹریل چاہیے. یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیسے خرچ ہوئے اور کیسے باہر چلے گئے. امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ بجٹ کی تیاری جاری ہے. حکمران سارا کا سارا بوجھ عوام پر ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں. ہیٹ اسٹروک سے بیماریوں میں اضافے کا خدشہ, قومی ادارہ صحت نے ایڈوائزری جاری کر دی. پاکستان کو شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے. متعلقہ محکموں اور عوام کی طرف سے فوری اقدامات ناگزیر ہیں. ڈاکٹرز نے عوام کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی ہے. ہیٹ ویو سے گیسٹرو اینٹرائٹس اور ڈائریا کے پھیلاؤ کا خدشہ. باہر ٹھیلوں کی کھلی اشیاء کھانے سے گریز کریں. پانی ابال کر پئیں. ڈاکٹرز کا شہریوں کو مشورہ. وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی رومینا خورشید کہتی ہیں پنجاب, سندھ اور بلوچستان تینوں ہیٹ ویو سے متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان گلوبل وارمنگ کا شکار ہے. سندھ میں ہمارے 13 اضلاع جو ہیں وہ ہیٹ ویو کا سخت شکار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب جو ہے اس میں 9 ہیں اور بلوچستان میں اس ٹائم 4 ہیں. سو یہ 3 صوبے جو ہیں اس ٹائم سب سے زیادہ ہیٹ ویو کا جو ہے وہ شکار ہیں. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گیسٹرو کے روزانہ درجنوں مریض رپورٹ ہو رہے ہیں. حیدرآباد کے سول اسپتال میں 10 روز کے دوران 1000 سے زائد مریض سامنے آئے. محکمہ صحت پنجاب حکام کا کہنا ہے کہ صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے اور ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر مت نکلیں. کراچی میں گرم موسم نے لوگوں کو بے حال کر دیا. 3 افراد ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو کر جناح اسپتال پہنچ گئے. گرمی کے پیش نظر کئی مقامات پر ٹھنڈے پانی اور مشروبات کے کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں. محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں 28 مئی سے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا ہے. خانوں کے کارروائی کا چلانے اور عوامی مسائل حل کرنے اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سردار ایاز صادق سے سر لنزے ہوئل کو دورہ پاکستان کی دعوت دی, جو انہوں نے قبول کر لی. سردار ایاز صادق نے کہا پاکستان کی پارلیمنٹ سماجی اور اقتصادی ترقی, خواتین کو بااختیار بنانے اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قانون سازی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے انتقامی سیاست نہ کرنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے, ہماری طرف سے سب کے لیے عام معافی ہے. ملک اور قوم کی خاطر سینئر سیز فائر ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ وہ ملک کی معیشت, آئین اور قانون کی بالادستی کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے. یہ جو کلیش آف ٹائٹن ہے اس کو ختم کرے, یہ سیز فائر کرے اس ملک کے قوم کے لیے. دیکھو میں کہہ رہا ہوں زیادتی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. خان صاحب نے کہا میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں, تو ملک کی خاطر, قانون کی خاطر, اس ملک کی اکانومی کی خاطر, اس ملک کی آئین کی بالادستی لانے کی خاطر ہم کر رہے ہیں. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں دائر اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے کی. عدالتی عملے کے مطابق سیشن جج شاہ رخ ارجمن 29 مئی کو عدت میں نکاح میں کیس کی اپیلوں پر فیصلہ سنائیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ کسی پی ٹی آئی رہنما کو غائب کیا گیا تو شدید مذمت کریں گے. اسمبلیوں میں بھی شدید احتجاج ہوگا اور سڑکوں پر بھی نکلیں گے. حماد اظہر اور میاں اظہر سے زبردستی بیان لیا گیا تو اسے نہیں مانیں گے. خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غائب کرنا اور زور طریقے سے غائب کرنا یا اریسٹ کرنا حماد اظہر صاحب کا یا میاں اسلم صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی میں, یا یہ کیا گیا کسی سیکورٹی ایجنسی نے یا پولیس نے, اس کی ہم لوگ شدید ترین مزاحمت کریں گے. اسمبلی کے اندر ہماری مزاحمت ہوگی اور اسمبلیاں نہیں چلیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے اس چیز کا, اور یہ ایک پرامن احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا. حماد اظہر صاحب کو یا پھر میاں اسلم اقبال صاحب کو
अबडक्ट किया गया और कहीं पे लेके गए और उनसे किसी किस्म की स्टेटमेंट या फोर्स इनकाउंटर उन पे किया गया, उनसे वो बयान दिया गया, तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त। फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत सर जोड़कर बैठ गई और मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात पर बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत पर इत्तफाक किया। मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात पर बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने फैसला कर लिया। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक एहतजाजी तहरीक के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए PTI बाख्तियार कमेटी बनाई जाएगी। मौलाना ने मुतालबा किया है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत मुकम्मल करके बाख्तियार कमेटी के नाम दिए जाएं। ज़राए का कहना है कि सरबराह JUI से आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात की जाएगी, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से भेजे गए पैगामात के जवाबात दिए जाएंगे। कराची समेत सिंध को सियासी मकासद के लिए टारगेट किया गया। सोची समझी साजिश थी कि यहाँ से सनतें चली जाएं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, हमें हर चीज़ की ओनरशिप लेनी चाहिए। कुछ मसाइल हुकूमत के हल करने के हैं, कुछ समाज के साथ मिलकर चलने चाहिए। पैसेंजर्स को शटल सर्विस दें ताकि पैसेंजर जो है और वो बस अड्डा वहां चला जाए और पैसेंजर को फिर हम बस अड्डे तक पहुंचाएं। स्कूल ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें भी जो वैन वगैरह आती हैं उसमें हमारी तरफ से कानून की तरफ से मना है कि किसी में भी CNG सिलेंडर्स नहीं होंगे, तो CNG सिलेंडर्स उनसे उतारे गए हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हो रहा है। हम काफी चीजों में पहले पीछे थे, हमने काफी चीजों में बेहतरी हम लेकर आए भी हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची में एक माह के दौरान जुराइम में 50% से ज्यादा कमी आई है। ये भी कहा कि एक साजिश के तहत सूबे के इमेज को खराब किया गया, जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। बोले वफाक से इल्तजा है कि पावर कंपनीज का क़िबला दुरुस्त किया जाए। जब भी कोई पॉलिसीज बनानी चाहिए तो ओवरऑल देखना चाहिए कि जी हमें इस तरह की पॉलिसी करें कि जी हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के इन्वेस्टर्स को मजीद कॉन्फिडेंस लेवल दें और उनको मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का FPCCI का दौरा, ताजिरों और सनतकारों से मुलाकात किया और उनके मसाइल मालूम किए। शर्जील इनाम मेमन ने अपने खिताब में कहा कि माजी में सिंध को सियासी तौर पर हदफ बनाया गया, मंसूबे के तहत सूबे के हालात खराब किए गए। ये भी कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा, तमाम गुज़िश्ता एक माह में जराइम में 50% कमी आई है। केयर टेकर में ये सर्ज बढ़ी और जैसे गवर्नमेंट आई, दोबारा पीपुल्स पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, तो वो पीक चलता रहा। ज़रा केयर टेकर का एक होता पीक चलता रहा, लेकिन आज अगर आप देख लें पिछले एक महीने से अगर मवाजना करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम 50% से ज़्यादा नीचे डिक्लाइन आया है। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, धाबेजी इकोनॉमिक जोन लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जो टैक्स फ्री होगा। बोले, हैदराबाद सक्खर नेशनल हाईवे की हालत इंतहाई खराब है, जिस पर वफाकी हुकूमत को फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। जो हुकूमत सिंध एक प्रोजेक्ट धाबेजी इकोनॉमिक जोन लेके आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये अगेन एक लैंडमार्क होगा धाबेजी इकोनॉमिक जोन, और धाबेजी इकोनॉमिक जोन टैक्स हॉलीडे भी है। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि इलेक्ट्रिकल लोड शेडिंग के नाम पर आवाम को इज्तिमाई सजा देना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। विफाक से पावर कंपनियों का क़िबला दुरुस्त करने की इल्तिजा की है। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शौहर के नाम के इंदराज का मामला, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस देते हुए मसले के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा कमेटी के सरबराह होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शोहर के नाम के इंदराज के मामले का नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काबिल अमल हल तलब कर लिया। मामले के हल के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कमेटी तमाम मसले का जायजा लेकर बेहतरीन हल के हवाले से तजावीज़ पेश करे। शादीशुदा ख़वातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनजर रखकर सिफारिशात तैयार की जाएं। पूरी कोशिश है कि इस मसले का कवायद ज़वाबित के तहत फौरी हल निकाला जाए। आपको बताएं कि हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन जारी है। 11,000 से ज़ायद सिम्स ब्लॉक कर दी गई। FBR की हिदायत पर टेलीकॉम कंपनीज ने सिम्स बंद की हैं। तर्जुमान FBR का कहना है कि
टैक्स के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। टेलीकॉम कंपनीज़ को 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा भेजा गया है, जिसमें से 11,000 से ज़्यादा सिम्स बंद कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज़ कहती हैं कि दूर दराज इलाकों से मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। अवाम की फलाह बहबूद का हर शुबा मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत एयर एम्बुलेंस और एमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी गई कि एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए मॉक एक्सरसाइज का मरहला मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि दूर दराज इलाकों में हंगामी सूरत हाल के दौरान मरीज शिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। हेल्थ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काम तेजी से जारी है। तलबा को हार्ट अटैक की फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने मुलाकात की। पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम के फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक राय किया गया। CBD पंजाब के कमर्शियल प्लॉट्स की कामयाब नीलामी। CBD पंजाब ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए बिजनेस बे की कामयाब नीलामी का इनेकाद किया, जिसमें अथॉरिटी ने मखलूत इस्तेमाल के 3 प्लॉट्स नीलामी के लिए पेश किए, जिन्हें 6 अरब 55 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया। CBD पंजाब की पहली 2 कामयाब कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी के बाद ये अथॉरिटी की तीसरी कामयाब नीलामी है। कामयाब नीलामी के मौके पर CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना था कि नीलामी में हिस्सा लेने वाले तमाम सरमायाकारों के मशकूर हैं। CBD पंजाब बिजनेस बे प्लॉट्स की नीलामी में मुल्क भर से सरमायाकारों ने शिरकत की, जिनमें BSM डेवलपर्स, ज़मीन.com, ग्रैंड सिटी, एनरिचर्स ग्रुप और बनु मुख्तार शामिल थे। नीलाम होने वाले प्लॉट्स में सबसे बड़ा प्लॉट 8 केनाल और सबसे छोटा प्लॉट 6 केनाल का था। बिजनेस बे 1 प्लॉट 26 करोड़ 60 लाख रुपए फी केनाल पर फरोख्त हुआ। बिजनेस बे 1 की कुल कीमत 2 अरब 32 करोड़ रुपए है। बिजनेस बे 2 प्लॉट 24 करोड़ 20 लाख फी केनाल रुपए पे फरोख्त किया गया और CBD पंजाब बिजनेस बे 3 प्लॉट 23 करोड़ 45 लाख फी केनाल BSM डेवलपर्स ने खरीदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 157 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 75,000 इंडेक्स में नफसियाती हद एक बार फिर बहाल हो गई है, जबकि आलमी और मुकामी सराफा मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मजबूत रुझान 100 इंडेक्स 157 पॉइंट्स के इजाफे के बाद एक बार फिर 75,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया और दिन का अख्ताम 75,114 पॉइंट्स की सतह पर हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 374 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 191 के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 155 के शेयर्स की मालियत में कमी हुई। उधर करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 30 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 1 पैसे के मामूली इजाफे के बाद 279 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब मकामी और आलमी सराफा मार्केट्स में सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई। फी तोला कीमत 6,200 रुपए की कमी के बाद 2,42,000 फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमत 5,315 रुपए कम होकर 2,07,776 रुपए का हो गया, जबकि आलमी मार्केट में $60 की कमी से सोना $2,355 फी ऑन्स की सतह पर आ गया। नजीब नाइच, एक न्यूज, कराची।